واغفر لنا ولمشايخنا ولمن تعلم منا. فبعد فيقول المصنف رحمه الله: عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. حمران كم مثال سونا يا عثمان مولى نبر مولى بن مالت عند سو عند باريا استدبروت የሚያውቀውን ሰው መውላው ይሉታል። እሱ መውላ ዑስማን ኢብኑ አፋን ነው። أنه رأى እሱ ተመለከተ ዑስማንን دعا بوضوء በውዱእ ማድረጊያ ውሃ አምጡልኝ ብለው ወዱእ የሚባለው ውዱእ የሚደረግበት ውሃው ነው። ለተግባሩ ውዱእ ነው የሚባለው፣ ለውሃው ደግሞ ወዱእ ነው የሚባለው። ዋው ፈትሐ ከሆነ ውሃውን ነው። እናም ደዓ ቢወዱእ የውዱእ ውሃ አምጡልኝ ብለው አሉ። የውዱእ ውሃ ውዱእ አስሉ የተወሰደው ከወዳአ ነው ይላሉ። ወዳአ ማለት መብራት ነው። አሁን ይሄ ራሱ ضوء ይባላል፣ ብርሃን። ከብርሃን ተወስዶ ነው ውዱእ የተባለው። ለምን ውዱእ ተባለ ከተባለ ከብርሃን ጋር ምን ያያይዘዋል? لأنه ينظف صاحبه ውዱእ የሚያደርገው ሰው በውዱእ ሰበብ ብርሃናማ ይሆናል ይበራልና ከዛ በመያዝ ነው ውዱእ የተባለው ማለት ነው። ከضوء በመነሳት فأفرغ أن من يوم عثمان رضي الله عنه وضوء أمتلኝ ግልጽ ሆኗል። ውዱእ የሚደረግበት ውሃ ነው ውዱእ ብለናል። فأفرغ على يديه በእጃቸው ላይ አፈሰሱ ዑስማን من إنائه ከእቃው። ይሄ የቆመ እቃ ነው። ከዚህ እቃ እንደዚህ ጎንበስ አድርገው በእጃቸው ላይ አፈሰሱ። على يديه በእጆቻቸው ላይ አፈሰሱ من إنائه ከእቃው فغسلهما አጠቡ እጃቸውን 3 مرات 3 ጊዜ ثم دخل يمينه في الوضوء ثم كذا دخل أسقبوا يمينه في الوضوء يمينه ቀኝ እጃቸውን አስገቡ في الوضوء ውዱእ የሚደረግበት ውሃ ውስጥ አስገቡት ቀኝ እጃቸውን። ثم ነከሩ ማለት ነው። መጀመሪያ ሲታጠቡት ውጪ ነው እጃቸው። መጀመሪያ እንደዚህ ቀልበስ አድርገው ነበር አለ። አሁን መንከር ጀመሩ። 3 ከታጠቡ እየነከሩ እያወጡ ተመضመض ተጉመጠመጡ واستنشق ወደ አፍንጫቸውም ሳቡ واستنثر ይሄ ሁሉ በአንዴ ነው የሚደረግ። ثم غسل وجهه ከዛ ፊታቸውን አጠቡ 3 ويديه እጆቻቸውን إلى المرفقين ከክርኖቻቸው ጋር 3 ጊዜ إلى بمعنى مع المرفقين ማለት ثم مسح برأسه ዛራፋቸውን አበሱ ثم غسل كلتا رجليه 3 ከዛ 3 ሁለቱንም እግራቸውን አጠቡ
ترى بترى مجمرة كأني كذا قال. ثم قال كذالو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام يتشاتشوالو توضأ وضوء الرجو نحو وضوء هذا إهن أني أهن يدركتن وضوء يمسلا وضوء الرجو نبي أي خاتشوال. وقال الزهدة وضوء كادرقوا على نبينا عليه الصلاة والسلام قالوا من توضأ نحو وضوئي هذا أني يدركتن أينت إتشن وضوئين يمسل يدرق سوا قالوا يا الله متني عليه الصلاة والسلام. ثم صلى ركعتين كذاه للتركعا يسجد سو لا يحدث فيهما نفسه نفس بالنزاه للتركعا وجه ساياورات نفس ساياورات يسجد سو غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله كذب فيت ينبر وانجل جمر الله. إيه يا نبينا عليه الصلاة والسلام وضوء يمسلا وضوء ما درج يالون فضله لا يكاتتنو وضوء أدرى كيف جانم يا زنم عثمان رضي الله عنه تكبر أيوه هنا ملكو ينقدي عندي تكبراوي بهنا ملكو سوتشن ماستمر تجابين ميهونو نبينا عليه الصلاة والسلام زوات قبل لون مسير قوم بتشا سيهون أتقبل تشوسي بلا كل بيمينك لكن يجه بلا وكل مما يليك كفل في تهبلا قالوا تكبر أيوه هنا ملكو ساتشم يجبلو أصيته وده عندي تكبر أيوه هنا ملكو سوتشن ما استمروا يبلته لدعوة لسرجته ملكهم دعوة يبلته السراجة سايورو بزو ما استمروا ميشاله سويو يتكبر سوكو هنا سايورا بزو ما استمر يشلال بزو كم يوراو سو بتشعل بالك بزو ما ورا سايهون مسرات نوم يكبو ولي من ما يفيدهم لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه تبارك. ይሄ በተግባር የታየ ነገር የበለጠ በሰዎች ልቦና ውስጥ ተቀርጾ ነው የሚቀረው። እናም ለዛ ነው ይሄንን ያደረጉበት ምክንያት ማለት ነው። ሌላው ሶስት የማጠብ ሱና ነው። በዚህ ሐዲስ ላይ ይሄው ሙሉ የሆነ የውዱእ አደራረግ መሆኑን የምናውቀው ትልቅ አጅር የሚያስገኘው ቦታ ላይ በሶስት ነው የተጠቀሰው። እስከ ከርኖቹ 3 ያጠበ ፊቱን 3 ያጠበ እግሩን 3 ያጠበ ይላል። ነው ሌላው ሰላት ውስጥ አንድ ሰው ቀልቡን ማስገኘቱ ያለውን ፈضል በተመለከተ ነው። ውዱኡ ካሚል ሆኖ ሰላቱን ጥርት አድርጎ የሰገደ እንደሆን غفر الله له ما تقدم من ذنبه الله سبحانه وتعالى የተቀደመ ወንጀሉን ይመርለታል። ወደ አፍንጫ መውሰድ ግድ ነው ወይ ከተባለ በዚህ ሐዲስ ላይ ተጠቅሷል። በዚህም የተነሳ ኢማሙ አህመድ ዋጅብ ነው ብለዋል። ጅምሁሮች ቢኻለፏቸው ማለት ለማንኛውም ይህ ሐዲስ ዋጅብነትን ይደልላል። አፍንጫ ከአፍ ነው
አፍንጫ ከፊት ውስጥ ነው የሚገባው ፈግሲሉ ውጁሃኩም ተብሏል የመሳሰሉ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም صفات الوضوء ላይ አንድም ቀን ቀርቶ ያቀም የመሳሰሉ ማስረጃዎች አሉ والله اعلم ሌላው ራስን ማበስ ግዴታ ነው ራስን ማበስ ግዴታ ነው ሙሉ ለሙሉ ነው የሚታበሰው ወይ ከተባለ አው ሙሉ ለሙሉ ነው የሚታበሰው ኢማሙ አህመድ ኢማሙ ማሊክ الله فامسحوا برؤوسكم ያለው باء ለኢልሳቅ ነው ስለዚህ አልሲቁል መስሐ برؤوسكم እብሳቱን ከጸጉራችሁ ላይ ወይም ከራሳችሁ ላይ አገናኙና አብሱ ለማለት ነው ባኡን የመጣው ይላሉ አንዲትን ባ መረዳት ላይ ነው ዑለማዎቹ ግራና ቀኝ የተከፋፈሉት ሌሎቹ ሻፊዒያ መዝሐብ የመሰለ እሳቸውን ብቻ ሳይሆኑ ሌሎችም ዑለማዎች የአቡ ሐኒፋ መዝሐብ ላይ إلى جواز الاقتصار على بعضه بكفلوا بالتابس بقال لنا بكفلوا بالتابس بقال قالوا بوالا من ياكل ነው بكفلوا تخالفوا سنت ያክል ምን ያክል ነው ከፊሉ የሚለው المهم ትክክለኛው قول በተወሰነ የፀጉር ክፍል መብቃቃት ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተገኘም ውድቅ ነው ስለዚህም የነብዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሀዲይ የሁሉ ጊዜ ህይወታቸውን በአጠቃላይ በቃኘ ኪታባቸው ላይ ኢብኑ ቀይም ረሂመሁላህ لم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة عندهم ጊዜ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የራስ ፀጉራቸውን በተወሰነው ተበቃቅተዋል ቢባል عندهم صحيح حديث አልተገኘም ብለዋል እንቀይ አختم ነገር صحيح حديث ካልተገኘ برؤوسكم ማለት ራስ ሙሉ الله سبحانه وتعالى ቁርአን ላይ የተናገረው ሙሉ ራስን ነው ሁለተኛ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግብረው ያሳዩት ሙሉ ራሳቸውን አብሰው ነው ሙሉ ራስን በማበስ ዙሪያ ሐዲሶች አሉ በጣም ብዙ ስለዚህም ይሄ ከፊል ራስ ቢታበስ ይበቃል የሚለው ቀውል በጣም ደካማ ይሆናል ደካማ ይሆናል ማስረጃ ያጣል ሌላው ፊት የሚባለው ምን ያክል ነው የሚታጠበው ነው አንዳንድ ሰዎች እዚህ ስር ሲታጠቡ ይታያል አብሶ ሐነፊያ መዝሐብ ተከታዮች ፊታቸውን ሲታጠቡ ይሄንን ሁላ ነው የሚያጠቡት ይሄንን አንገታቸውን ሁላ ያጠባሉ من منابت شعر الرأس إلى الذقن طولا برزماني بكل ከተለምዶ የፀጉር መብቀያ ከተለምዶ ማለት አንዳንዱ ሰው ፀጉሩ ወደዚህ ሊመጣ ይችላል አንዳንዱ ሰው ፀጉሩ ወደዚህ ሊሄድ ይችላል ከተለምዶ ከትክክለኛ ኖርማል ሰው ማለት የፀጉር መብቀያ ይዝና ለካዛኞቻችን ጋር እንዳለው እስከ አገጭ ድረስ ያለው ነው በርዝማኒ በኩል መታጠብ የሚኖርበት ወደ ጎን ደግሞ ከጆሮዎች መሃል ያለው በአጠቃላይ ከጆሮዎች መካከል ያለው በአጠቃላይ መታጠብ አለበት መضመض ላይ ሶስት ማድረግ ይኖርበታል ወደ አፍንጫው በሚወስደውም ላይ እንደዛ መضመض የሚባለው መግመጥመጥ ነው መግመጥመጥ አስፈላጊ ነገር ነው ሲጉመጥመጥ ሲዋክ ሚኖረው ጥሩ ነው በዛችው ሲጉመጥመጥ ውዱእ እያደረገ እዛው ይሰውት መልካም ባይሆንም ግድ የለም
عربوቹ وجه ፊት ፊትን ፊት ያሉበት ወጅህ ያሉበት ለምንድነው በሱ ነው ሰው ሙዋጃሃ ወይም የሚቀጣጭትና አማርኛውም ላይ ይሄ ነው አንን ሰው ፊቱ ሰውን ፊት ለፊት ቢያገኝበት አካሉ ስለሆነ ፊት ተብሏል አረብኛው ላይ ወጅህ የተባለው ሙዋጃሃ በሱ ስለሆነ ነው ይላል ይሄ እንደው አረብኛውን በጎን እንዲታወቅ ያክል ያስቀመጡት ነው ሌላው እጆች የሚታጠቡት ከክርኖች ጋር ነው ራስ የሚታበሰው ሙሉ ለሙሉ ማበስ ግዴታ ነው እነዚህ ነገሮችን በተርቲብ መፈጸም ግዴታ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በተርቲብ ነው ያሳዩንና ሌላው بعد الوضوء عند ሰው ሶላት ቢሰግድ መሽሙዕያነት እንዳለው ከዚህ እንረዳለን ሌላው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያለውን እዝነትም ሐዲሱ ገልጿል እሱም በተለያዩ በሆኑ ግዴታዊ ነገሮች በውዱእ የመሰለ ለምሳሌ ውዱእ ለግዴታ ሰላታችን ነው ውዱእ የምናደርገው ውዱእ ስናደርግ ግን ወንጀል ይራገፋል ይሄ የአላህን እዝነት ያሳያል በዚህ አይነት ታዲያ በተለያዩ በሆኑ ኸይር ስራዎች የሚራገፉት ወንጀሎች ዑለማዎቹ ትናንሽ ወንጀሎች መሆናቸውን ተናግረዋል በውዱእ ይራገፋል ከውዱእ ጋር ይወጣል ሲባል ትላልቅ ወንጀል ማለት አይደለም ለምሳሌ አንድ ሰው ቢገድል ሰው የገደለበት ወንጀሉ በውዱእ ይወጣለታል ማለት አይደለም ወይም መሰል እነ ሪባን የመሰለ የሰው ሐቅ መብላት የመሰለ እንዲህ ያሉ ነገሮች ትላልቅ ወንጀሎች ናቸውና እነዚህ በውዱእ ይወጣሉ ለማለት አይደለም ውዱእ ወንጀልን ያወጣል ሲባል ተናንሹን ማለት ተናንሹን ያጥባል الحديث الثامن سمنتنيا حديث عن عمرو بن يحيى كعمر بن يحيى يبالال صحابي رضي الله عنه ما أنه أوري مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه كاباته قال شهدت عمرو بن أبي الحسن أباتو على من عمرو بن أبي الحسن تجني تشوالف سأل عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد سيتيجكم سلام عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوضوء هنيته طيب ما نو عمر يتغنيو مانو يحيى يعبر أبات لازانو من يالنو أن عمر بن يحيى كعمر يا يحيى لجبلان مثلا فدعا عمت لنياله عبد الله بن زيد بتور بأكا من ماء كوهاب هنا أكا عمت لنياله تورا ملون ورزاز ورملو طستي لا شبه الطستي سحني مسنا نقر ميله يزارو قرقد يا سحني مسنا فدعا بتور من ماء كوهب هنا سهن الرئيس وهذا كله نواله فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم صحابي نبينا عليه الصلاة والسلام وضوء أدرج الله إجاسا فأكفع على يديه من التور يؤتى أما هنا يلبس رأته هنا مال الجون كمن كروا في ثاندسو مجمّلة والجمال فأكفأ ይሄ የቆመውን
የውሃ ኮዳ ዘንበል አደረገ على يديه በእጆቹ ላይ ይላል ልክ ቅድም ማን እንዳደረገው ዑስማን ረዲየላሁ من الثور ከዛ ከተውር ውስጥ ገልበጥ አደረገ فغسل يديه ثلاثا ሶስት ጊዜ እጆቹን አጠበ ثم أدخل يده في الثور ከዛ በኋላ በዛች በሳህኑ ላይ እጁን አስገባና ከዛች ጨልፎ فمضمض ተግሞጠሞጠ واستنشق ወደ አፍንጫው ወሰደ واستنثر ከአፍንጫው ማስወጣ ثلاثا ይሄ ሁሉ ሶስቴ ነው የሆነው بثلاث غرفات በሶስት ዝገናዎች ይላል ዝገናዎች ሶስት ዝገና ማለት አንዴ ይዘግናል ለአፉም ለአፍንጫውም ከዛው ላይ የሚወስደው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ ሶሒህ ሐዲስ ላይ መጣው ይሄ ነው እንጂ ለብቻ መነጣጠሉ አይደለም ثم أدخل يده في الثور كذا وهلا قوم وهوس كتتنا صحابي فغسل وجهه ثلاثا እጁን ቀውስ ከተተ በኋላ ከዛ ጨልፎ አሁንም ፊቱን ሶስት ያጠበ ውጭ ላይ ማለት ثم أدخل يديه ከዛ እጁን አሁንም ማስገባና ጨልፎ ምን አደረገ فغسلهما مرتين إلى المرفقين ልብ በሉ እስካሁን ሁለት ሳይሆን ሶስቴ ነው ሲያጥብ የመጣው አሁን እዚህ ጋር ሲደርስ እጁ ላይ ሁለት ያጠበ ከክርኖቹ ጋር ይላል ثم أدخل يديه ከዛ አሁንም ጨለፈና فمسح بهما رأسه ራሱን بهما በእጆቹ ይላል በሁለት እጆቹ አበሰ እንዲህ አይደለም ያደረገው ማለት በሁለት እጆቹ እንግዲህ እዚህ ኪታብ ላይ በመሰረቱ የሐሳብ ላለመበታተን ተብሎ አንድ ضعيف ሐዲስ የለም እዚህ ኪታብ ሁሉም ሶሒህ ሐዲስ ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه راسون عبسباتشو فأقبل بهما ودفيت متطباتشو وأدبر ودوهالام هدا مرة واحدة عندت كزي عندنا راس የሚታበሰው ሶስቴ ሁለቴ ሳይሆን አንዴ መሆኑን እያጸደቀ ነው ሐዲሱ ሁለተኛ ሙሉ ራስ እንደሚታበስ እያጸደቀ ነው أقبل بهما وأدبر يلا ثم أدخل يديه كذا الجوتون أسقبنا فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر ثم غسل رجليه كذا قروتون التغيير في رواية بأندت رواية بدأ جمر بمقدم رأسه براسه مجمر عليه براس مجمريه كذي جمرة حتى ذهب بهما بجوتشو اسكهيل درس إلى قفاه اسكم مجراته درس إلى هي قد يصيح هذه سنان أخذت من أقروا ثم ردهما كذام كزيه والسداتشو نجوج ملساتشو حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه يجمربت بوتالي اسكتملس وفي رواية عند الزقب عليه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملتني عليه الصلاة والسلام مت فأخرجنا له ماء في تور من صفر فصفر يا هنا هي صفر بباله نوع من النحاس منه كمداب أين توجستنا صفر የሚባል እና ከመዳብ እቃዎች በአንዱ ቀርቦላቸው ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዚህ አይነት ውዶ እንዳደረጉ ነው ያስተላለፉ ማለት ነው ሱሐቢዩ እዚህ ላይ እንዳይቀላቀልባቸው في رواية أتانا رسول الله فأخرجنا له ماء የሚለው
حديث ذا سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم سأل عبد الله يتجه ما عمر ስለዚህ ውዱእን ያደረገው ማን ነው አብዱላህ ብን ዘይድ ባይሆን የማንን ውዱእን ያደረገው ከተው የነብዩ በአንዲት ሪዋያት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዚህ ያለ የመጨረሻው እቃ አመጣላቸውና እንዲህ ያለ ውዱእ አደረጉ ብሎ ነገራቸው እንግዲህ ከሐዲሱም እናገኘው مضمضنا استنشاق ሶስቴ ሙሉ ሶስቴ ነው መሆን ያለበት ማለትም ከዚህ እናገኛለን ሌላው እጆችን ማጠብ ሶስቴ ነው ከዚህ በፊትም ሌላም ሐዲስ ላይ ተናዋል እጆችን ከክርን ጋር የሚታጠበውን ሶስቴ ነው ባይሆን እዚህ ሐዲስ ላይ ሁለቴ ተገኘ ከዚህ ምን እንረዳለን አንድ ሰው ሌሎቹን አካላቶቹን ሶስት እያጠበ መጥቶ የሆነ አካሉን ሁለቴ ቢያጠብ ችግር የለውም የግድ በሶስት ከጀመረ በሶስት ይለቅ የሚባል አይደለም በሶስት ጀምሮ በሁለት አድርጎ በሶስት መቀጠል ይችላል ይሄንን ከዚህ ሐዲስ ነው የምንረዳው ሌላው መሳሐ ቢራእሲሂ የሚለው በጣም በግልጽ ሁኔታ እዚህ ሐዲስ ላይ ስለ ራስ አስተባበስ ተነግሯል አንደኛ አንዴ መሆኑን ሁለተኛ ሙሉ ለሙሉ የራስ ፀጉሩ የሚታበስ መሆኑን ይሄ ማጠብ አይደለም ሙሉ ለሙሉ በዚህ በርጥበቱ መሄድ ማለት ነው እንጂ መቼም ሊያጥብ አይደለም ማጠቡ ክብደት ስላለው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከማጠቡ ወደ ማበሱ ያመጣልን ማለት ራሳችሁን ታጠቡ ቢባል ይሄ ብደና ክብደት ስላለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ መስሐዙ ነው ዞሮ አንዴ ይታበሳል ሙሉ ሌላው እግሮች ይታጠባሉ ያ متفق عليه የሆነ ጉዳይ ነው ራፈዳዎቹ ናቸው የخالفوት አሳልፈን ይመጣል ኢንሻአላህ እዚህ እንትና ነው የሚናገረው ብሉግ ላይ ቢሆን ይናገር ነበር ይሄኛው አላመጣም አልኡዙናኒ ሚን الراس የሚል ሐዲስ ሁለት ጆሮዎች ከራስ ናቸው ይላል ስለዚህ ሐዲሱ ሁለት ጆሮዎች ከራስ ናቸው ሲል ራስ እንደታበሰ ይታበሳሉ ባጭሩ እዛው ላይ ይታበስ አስተባበሱ ይሄንን ጣት እዚህ ውስጥ ይከታል የላይኛውን የጆሮውን ክፍል በእነዚህ ባብራጣቱ ይሄድባቸዋል እንዲህ አድርጎ አለቀ አንድ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم نبروا يعجبه التيمن ቀኝን ማስቀደም ተየሙን ማለት ቀኝ ማስቀደም ይሄ ደስ ይላቸዋል ያስበልጡት ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في تنعله ጫማ ሲያደርጉ وترجله ሲያበጥሩ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፀጉር ነበራቸው ያበጥሩታል አንድ ሰው ፀጉር ቢኖረው ምንም ማለት አይደለም ፀጉር ግን ሱና አይደለም ፀጉር ማሳደግ ሱና አይደለም በአሁን ጊዜ ፀጉር አሳድጋለሁ ብሎ ራሱ የሚያጃጅል ሰው የመጨረሻ ጅል ቢሆን ለምሳላችሁ የሚለው እንኳን አይደለም የፀጉሩን ማሳደግ ሱና ብሎ እሱን ለመተግበር ደርሶ ይቀርና ዋጅቦቹንም በትክክል ያልፈጸመበት ጊዜ ነው ያም ደግሞ ሲሆን ስርዓቱ ተጠብቆና ሁኔታው ተይዞ ነው እንጂ አስቸጋሪ ነው
ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም ነገሩ ማለት ነው እንደሚያስቡት አይደለም ያ ቢሆን ኖሮ ትላልቅ ዑለማዎችን በአጠቃላይ ጸጉራም ሆነው ታገኛቸው ነበር ሼኽ ኢብኑ ዑሰይሚን ረሂመሁላህ ነገር ግን ዑለማዎቹ የተገነዘቡትን ስለተገነዘቡ ማንም ጸጉር አሳዳጊ ዓለም አታገኝ ጃሂል ነው የሚሰራው في تنعله በጫማ ጉዳይ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በቀኝ ነው የሚጠቀሙት ወተረጁሊሂ በመጀመሪያ ጫማ ቀኝ ነው የሚጠለቀው ነው ወተረጁሊሂ እንዲሁም ደግሞ ጸጉር ሲያበጥሩ በቀኝ ጎናቸው አይደለም እሱ ነው መጀመሪያ የሚያበጥሩት ከቀኝ ይጀምራል ወጡሁሪሂ በطهارቸውም ላይ እንደገና በቀኝ ነው የሚጀምሩት ጣህራ ምንድነው ውዱእ ማረግ ገላ መታጠብ ነጃሳ ማስወገድ እነዚህ ናቸው በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚጀምሩት ከቀኝ ነበር ከቀኙ ጀምረው ይሄዱበታል ማለት ነው ሲይዙስ ያንን ቆሻሻ ነገር በቀኛቸው ይዘው ማለት ነው ተፈለገበት ከተባለ ላ ቆሻሻውን ነገር የሚይዙት በግራ እጃቸው ግን መጀመሪያ የሚያጸዱት የቀኙን ቦታ መጀመሪያ የሚያጸዱት በቀኝ በኩል ያለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀኝ ደስ ይላቸው ነበር በዚህ የተነሳ ቀሚስ ሲለብሱ መሳሰለ ነገር ቀኛቸውን ያስቀድሙ እንደነበረ ሐዲስ ላይ መጥቷል አንድ ሰው ቀሚስም ሲለብስ ሱሪም ሲለብስ ሲተኛም ሲበላም ቀኝ ታዟል ይሄ እንግዲህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወዱት ነገር ሁሉ ጊዜ መልካም ስለሆነ የሚወዱትም ሸሪዓዊ በሆነ መልክ ስለሆነ ሌላው በቀኝ እጅ እስትንጃ ማድረግን ሐዲስ ላይ መጥቷል የተከለከለ በቀኝ እጅ አንድ ሰው حتى استنجا እንኳን ባያደርግ ብልቱን መንካት ተከልክሏል ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نهى النبي عن مس الذكر باليمين ይላል በቀኝ እጅ ብልቱን ከማንካት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ይላል ቀኝ እጅ ለጠይባት ወይም ለጥሩ ነገሮች የተቀመጠ ነውና አሻል ሙስተቅዘራ ከሆኑ እንደዚህ የሚቆሽሹ ነገሮች ከሆኑ በግራ እጁ ነው የሚይዛቸው ነው ለማንኛውም አሁን እዚህ ቦታ ላይ ይሄ የመጣበት ስለ ውዱእ እያወራን በቀኝ መጀመሩ ሱና ነው ለማለት ነው በግራ ቢያደርገውስ በግራ ለምሳሌ እጁን ታጠበ ይሄ ቀኝና ግራ የሚባል አይደለም አንድ ላይ ነው የሚታጠበው ወደዚህም በመውሰድ ላይ ቀኝና ግራ የለም አንድ ላይ ነው ፊቱም ቀኝና ግራ የለም አንድ ላይ ነው እጅጋ ሲደረስ ነው ከክርን ጋር ባለው ሁኔታ ነው ቀኝና ግራ የሚባለው ግራውን መጀመሪያ ታጥቦ ቀኙን ቢታጠብ ችግር የለውም እንደ ሸሪዓ መጀመሪያ ግራውን ነገር ግን የሚሻል የነበረው ቀኙን ታጥቦ ወደ ግራው ቢሆን ይህ ማለት ሌላውን ቢዘባርቅ ይበቃል ማለት አይደለም ቀኝና ግራ ላይ ችግር የለውም ግራውን ቢያስቀድም ቀኙን ማስቀደሙ ሱና ነው ለማለት ነው እንጂ ከፊቱ ቀድሞ እጁን ቢታጠብ ውዱእ ትክክል አይደለም ተርቲብ የለውም ገባናልና ከፊቱ ቀድሞ እጁን ከክርኑ ጋር ቢታጠብ አንድ ሰው ፊቱን ሳያጥብ ተመልሶ መጀመሪያ ውዱኡን ወደዛ ተርቲቡን ከጠበቀበት ጀምሮ ሊመልሰው ግድ ነው ያለበለዛ ያለ ተርቲብ ምን የለም ውዱእ የለም ይሄ ቀኝና ግራስ የዚህ ተርቲብ የቀኝና የግራነቱ ብዙም በሱናነት መልክ የተቀመጠ ነው እንጂ ብዙም ስላልሆነ ነው ቀኝና ግራ ለማንኛውም ሱናውን በሰራ በተሟላ መልክ ነው አንድ ሰው ውዱእ ሊያደርግ የሚገባው ምናልባት ችግር ቢከሰት ወይም ደግሞ አንድ ሰው ቢያደርገው ግን ይሄን ያክል የምናወግዝበት አይደለም ይሄ ሱና عن نعيم المجمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعيم المجمري بلال
كأبي هريرة وسدوت رسول صلى الله عليه وسلم قالوا جلال أبو هريرة إن أمتي أمي يدعون يوم القيامة يا قيامة كان يترلوا غرا محجلين غرا بوك أما هنا فرس جنبار ليالو غر يبالا نج فرس جنبار لي زيغا نج كاله غر يبالا እና ፊታቸው ላይ ልክ እንደ ፈረስ ነጭ ስላለ የቂያማ ቀን እነዚህ ውዱእ የሚያደርጉ ሰዎች ያ ነው እንደ ቦቃ ተወሰደና ጉር ተባለሱ ልክ ፈረስ ላይ እንዳለው አመሳሰሉ ሙሐጀሊን የሚለው ይሄ በፈረሶቹ እግሮች ላይ የሚታየው ነጫጭ ነው ዛን ከፈረሶቹ ደስ የሚለው የዚህ አይነቱ ፈረስ ሲሆን ነው ከዚህ ከግንባሩ ላይ ነጭ ሲኖረውና መቆሚያዎቹም ላይ እንደዚሁ ነጭ ሲኖረው ማለት ነው المهم محجلين የሚለው من التحجيل ነው تحجيل ማለት ይሄ ነው تحجيل ማለት የፈረሱ እግሮች ላይ ያለው ነጭ ነው አሁን እዚህ የተፈለገው የቂያማ ቀን ሙእሚኖቹ እጃቸው ይበራል እግራቸው ይበራል በውዱእ አካልነት ማለት ነው ያንን ለማመሳሰል ፈልገው ነው የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡማዬ ቂያማ ቀን ይጠራሉ አሉ ጉረን ፊታቸው የሚያበራ ሲሆን ሙሐጀሊና እግር እጃቸው የሚያበራ ሲሆን يهل من آثار الوضوء كوضوء فانا نور فمن استطاع منكم كان أنت يجعل سو أن يطيل غرته يسن يفيتون برهان القيامة كان دي سفالتي فلق سو يجعل سو فليفعل صفا قلويت بالوال هم أني لو أبو هريرة رضي الله عنه فمن استطاع كملوا فليفعل اسكملوا درس يا أبي هريرة نذكرنا له وفي لفظ آخر بل إلى لفظ رأيت أبا هريرة يتوضأ نعيم من بلوال أبو هريرة وضوء سيادرك تملك تشالو فغسل وجهه في تنطبة ويديه جوچنم حتى كاد يبلغ المنكبين زيت كشاو لدرس اسكقربه ይሄ የአቡ ሁረይራ ከሰሃቦቹ ወጣ ብለው የሰሩት የአቡ ሁረይራ ስራ ነው ሌሎቹ ሰሃቦች ስላልሰሩት እነ ኢብኑ القيم رحمه الله انما اخرجها ابو هريره من كيسه ብለዋል አቡ ሁረይራ እቺን ያመጣት ከኪሱ ነው እንጂ የለም ከነብዩ ሱና ላይ ብለው አውግዘዋል ሌሎች المهم هم من على ذي ابو هريره حتى كاد يبلغ المنكبين على يا ابي هريره درس سنك نعيم يبقى تكشاو لدرس تنش ነው የሚቀረው እንደው እዚህ ድረስ ያመጣዋል ማለት ነው እየታታ ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين كذا ይሄ አቡ ሁረይራ ውዱእ አድርጎ رفع አነሳው الى الساقين እስከባቶቹ እስከ ላይኛው የባቱ ክፍል ድረስ ማለት ነው ثم قال كذا من لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل النبي قالت إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أبو هريرة أمر ربنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل المهم ترجموا إن أمتي أمة يدعون يضطروا يوم القيامة كما كان غرا في ذاتهم يا وراء محجلين
እጅግራቸው የሚያበራ ሆኖ من آثار الوضوء كوضوء فانا فمن استطاع منكم أن أنت مشل سو أن يطيل غرته يصوم بقون لياسفوا وتحجيله يجنا يقرون جيت تحجيل لياسفا يفلق سو فليفعل يتكبر عندنا يعلم بلوه أبو هريرة ያው ሸሪዓ ላይ የተቀመጠው የፊት ገደብ ቅድም የተናገርነው ነው ከሁለቱ ጆሮዎች መሐከል ያለው በጎን በላይ በኩል ደግሞ ከሰውየው ጸጉር ትክክለኛ የሰው ጸጉር የሚበቅልበት ከዛ ቦታ ይዝና እስከ አገጭ ያለው እንደ አቡ ሁረይራ ከሆነ ሰውየው ከፍ ሲያደርግ ጸጉሩ ሊያጠም ጸጉሩን ደግሞ አበሰንጂ ጠብ ያለው የለም ዝቅ ሲያረግ ደግሞ ወደዚህ ገብቶ የሱን አንገቱና ይሄን ከአንገቱ በላይ ያለውን ውስጣዊ ክፍል ሊያጥብ ነው ማለት ይሄ ደግሞ ከነብዩ አልተገኘም እንደገናም እጆቹን ከቦታው ከፍ እያደረገ ሲያጥብ ከፍ እያደረገ ወደ ሌላ ሰውነት ሊደርስ ነው ነብዩ አልሰሩትም ለማንኛውም ይህን የአቢ ሁረይራ ንግግር በመያዝ ጅምሁር ዑለማ ይወደዳል ብለዋል ይወደዳል መጨማመሩ ይወደዳል ምን ያክል በሚለው ግን ተጋጭ ምን ያክል ጀምር ያው ሐድ የለውም ሲጀምር የተቀመጠው ነገር እዛው ሐድ ስለሌለው ተጋጭ ነገር ግን ኢማም ማሊክ መዝሐባቸው ላይ ከኢማሙ አህመድም ንግግር ተገኝቷል ከመሐል الفرض ወይም ከግዴታው ቁርአን ላይ ከተቀመጠው ነብዩ ከሰሩት በላይ መጨመር አይወደድም ይላል ይሄንን ታዲያ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم عبد الرحمن السعدي تفسير بالبيت እነዚህ ትላልቅ መሻይኾች መርጠውታል ኪታባቸውን ካገኘነው ውስጥ እነ ሸይኽ ኢብኑ ዑሰይሚን እነ ሸይኽ ኢብኑ ባዝ ያሉበትን ማቋም ይሄ ነው መጨመሩ አይወደድም የሚለው ያሉት እነዚህ ትላልቆቹ መሻይኾች ማለት ነው ስለዚህም ሰውየው ባይጨምር መልካም ነው እዛው ባለበት ላይ ቢቆም ማለት ነው አቢ ሁረይራ ሰርተውት አይደል እንዴ ከተባለ አቢ ሁረይራ ሰው ናቸው ብዙ ሰሃቦች ኸለፈዋቸዋል የሰሃቦቹ ኢትፋቅ ወይም ስምምነት ቢኖረው ነገሩ ችግር የለውም ነበር ነገር ግን ሰሃቦቹ እርስ በራሳቸው ተለያዩበት ጉዳይ ስለሆነ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ባጭሩ ከመንገድ ሁላ በላጩ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ነውና እዛው ኢክቲሳር ማድረጉ ማሳጠሩ ይሻላል ልክ በተገቢው በመጣችው ልክ ማሰብ ይሄ ሲባል ከመጣው እንዳያጓድል ተነቃቂ ያደርግ ከመጣው ካጓደለ ደግሞ ቅድም ያሳለፈው ጥፋት ውስጥ ይገባል ሌላው እዚህ እናስታውሰው የሚገባ ምንድነው ከውዱ በፊት ቢስሚላህ ማለትን በተመለከተ ነው አንደኛው ሌላው ደግሞ ውዱ በሚያደርግ ጊዜ ማሸትን መዘንጋት የለበትም ሰውየው ማሸት ከሌለ ውዱኡ ላይ ሆነ ይችላል ለምን غسل አልተገኘምና ማጠብ አልተገኘምና ማፍሰስ ነው የተገኘው ማፍሰስ ደግሞ አፍስ ዝም ብለህ አፍስ ያለው የለም እጠብ እንጂ ስለዚህ ማጠብ የሚባለው በቀኝ እጁ ቀኝ እግሩን በግራ እጁ ግራ እግሩን የሚመቸው እሱ ነው አይደለም ቀኝ ሲሆን በዚህ ነው የሚያጠበው ግራ ሲሆን በዚህ በተመቸው ማጠብ አለበት እንጂ ይሄ ሱምቡር
የውሃ ቧንቧ ላይ ቁጭ ብሎ ውሃ ከላይ ከፍቶ እጁን ወይም እግሩን ማስመታት ብቻ ይሄ ውዱእ ሊባል አይቻልም። ይሄ ውዱእ አይባልም። እጁን በላዩ ላይ ማስኬድና ማሸት መቻል አለበት። ይሄ ነው አንደኛው። ሌላው ጣቶቹን በመሐከል እያስገባ ለማዳረስ ጥረት ማድረግ አለበት። ለምንድነው እነዚህ ጣቶች ያሉበት የመሃል ቦታ ላይ አንዳንዴ ደረቅ ቦታዎች አሉ። እነዛን ቦታዎች ለማዳረስ ሲባል ማለት ነው። ስለዚህ ተክሊል ተገቢ ይሆናል ጣቶቹ መሐከል መሄድ። ሌላው ተስሚያ قبل الوضوء ቢስሚላህ ማለትን መዘንጋት የለበትም። ቢስሚላህ የሚለው ከረሳ ሰውየው ይወድቅለታል፣ ችግር የለውም። ቢስሚላህ ማለት ግዴታ መሆኑን ካላወቀ ችግር የለውም። ውዱእ አድርጎ መጣ በኋላ ሰማ ሄዶ ማድረግ አይጠበቅበትም። ካላወቀ ችግር የለውም፣ ከረሳ ችግር የለውም። ነገር ግን እያስታወሰ ቢስሚላህ ብሎ ማለት አለበት። ቢስሚላህ ሳይል ውዱእ መጀመር የለበትም። ልክ እጆቹን ሊያጥብ ሲል መጀመሪያ ቁጭ እንዳለ ቢስሚላህ ይላል እጆቹን ሊያጥብ ሲል፣ ወይም ደግሞ ወደ መግሞጥ ሊሄድ ሲል ይላሉ። የዛ ጊዜ ቢስሚላህ ይላል። በመሐከል ያስታወሰ ሰው ቢስሚላህ ይላል። በቃ ቢስሚላህ ይላል በመሐከል ያስታወሰ ሰው። የተለያዩ አንዳንድ ቤቶች ሰልጥነዋል ሲባሉ ጭራሽ ይበስባቸዋል። ያው ባኞም ሽንት ቤቱም ምንም እዛ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ሰውየው እዛ ውስጥ ውዱእ ማድረግ ፈለገ፣ ቢስሚላህ ይላል። የአላህን ስም ያነሳ ነው ያልሆነ ቦታ ላይ ማለት በቀልቡ ቢስሚላህ ይበል ይላል መባላላ ቦታው የአላህ ስም የሚነሳበት ስላልሆነ በቀልቡ ቢስሚላህ ይበልና ውዱእ ያደርግ። የዚህ አይነት ቦታ ላይ ያለ ሰው በስመላውን በቀልቡ ያለምንም ችግር ግን ውዱእን አንድ ሰው እንዲያደርግ ከገላ መታጠቢያ ቦታው ዞር ቢል አሊያ ቢወጣ ማለት ነው የተሻለ ይሆናል። አላሁ አዕለም። ሌላው አንዳንድ ሰዎች ልክ ውዱእ ሲደረግ ፊት ሲታጠብ ይህ ዚክር ይደረጋል፣ እጅ ሲታጠብ ይህ ዚክር ይደረጋል እያሉ እየከፋፈሉ ራስ ሲታበስ ይህ ዚክር ይደረጋል ብለው እስቲ ዚክሩን እየፈሰኩኝ ይረዳቸው። ለምሳሌ መጀመሪያ ፊቱን ሲያጠብ اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ጌታዬ ሆይ ፊቴን አብራልኝ ፊቶች በሚበሩበት ቀን እናም በሚጠቁሩበት ቀን። ይህንን ውዱእ ልክ ፊት እንዳጠቡ ማነው ውዱእ ላይ ፊት እንዳጠቡ ይሄንን ዚክር ይዘክራሉ። እጃቸውን ካጠቡ በኋላ اللهم اعطني كتابي بيمين በቀኝ እጄ ኪታቤን ስጠኝ ولا تعطني كتابي بشمال በግራዬ ስጠኝ ይላል። ራሳቸውን ካበሱ በኋላ اللهم اظلني تحت ظل عرشك ከጥላህ ስር አጥለለኝ ከዓርሽህ ጥላ ስር አጥለለኝ ብለው ዱዓ ያደርጋሉ። እግራቸውን ሲያጥቡ اللهم ثبت قدمي على الصراط ጌታዬ ሆይ በሲራጥ ላይ እግሬን አጽናልኝ እንዳልወድቅ አድርገኝ የሚል ዚክር ይዘክራሉ። እቺን ዚክር ነዋዊ አዝካር ላይ ጠቅሰዋታል። የሚገርመው ይሄ ዚክር አለ ወይ ከተባለ ደሊል የለውም፣ ውድቅ ነው። ስለዚህም እንደዚህ ያሉ ዚክሮችን አንድ ሰው አንጥቶ የነገረን ቁም ነገር እንዳይመስል ማለት ነው። ለዛ ነው ምን ብለው የትኛውም አጋጣሚ አንድ ሰው መጥቶ ይሄ ነገር ኸይር አለው ሲል
እኛ ማለት የለብን ምንም ከሰውየው ጋር እንደው ኖ አይደለም ከማለት በፊት ማስረጃው ምንድነው ኸይር ነው ከተባለ ማስረጃ ሊኖረው ይገባል አለበለዚያ ዝም ብሎ በወፍ ዘራሽ ኸይርነት የለም ዝም ብሎ ምንነቱ ማይታወቅ ዝም ብሎ ራሱ ኸይር ሆኖ ሊበቅል አይቻልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይናገሩት ደሊል ሳይኖረው ኸይርነት የለውምና ይሄንን ማወቅ ያስፈልጋል ይሄ ቢድዓ ነው የሚሆነው حتى ያለ ቦታው ስለሆነ ማለት ያልመጣበት ስለሆነ ስለዚህ እንዲህ ያሉ ዝክሮችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል የሌለ ማለት ቢስሚላህ መጀመሪያ ያለ መጨረሻ ላይ ደግሞ የውዱእ መጨረሻ ላይ መዝጊያ ተብለው የተቀመጡ ዚክሮች አሉ እነዛን አንድ ሰው ማለት ያለበት ማለት ነው ኸይር ከፈለገ ብዙ ጊዜ ሸይጣን ያዘናጋን ምን ያደርጋል የተቀመጠልን የኸይር በር ዘግቶብን የሸር በር ያሳየናል ኸይር አለው ይለናል ከዛ በኋላ ምንም ኸይር የሌለው ሌላው ቅድም ያልነገርኳችሁ አንድ ነጥብ ኑዓይም አልሙጅሚር የሚለው ኑዓይም አልሙጅሚር የተባለበት ምክንያት كان يجمر المسجد مسجدا በዚህ በእጣን ያጥን ነበረ በዚህ የተነሳ ጀምር ይባላል ፍም ጀምር ነው የሚባለው ያችን ፍም ያመጣና በዛች ፍም ላይ የተለያዩ ሆኑ ጭሶችን ጭስ የሚወጣቸው እንጨቶችን እዛች ላይ በማስቀመጥ መስጂዱን ያጥን ነበር በዚህ የተነሳ ይህ ታቢዒ ከታቢዒዎች ውስጥ ነው የአቢ ሁረይራ ተማሪ ነው ኑዓይም አልሙጅሚር ተብሎ ይባላል ይሄ ነው ሙናሰባው እኛም አንድ ሰው በዚህ አይነት መስጂዱን ቢያጥን መልካም ነው ምንም ጥፋት የለውም ኢላ መስጂዱ ውስጥ ችግር ያለበት ሰው ይኖራል ተብሎ የሚታሰብ ከሆነ ሁሉም አንድ አይነት ሰው አይሆንም አንዳንዱ ሰው ጥሩ ሽታ የማይመቸውና በዛ በጥሩ ሽታ የሚሰቃይ ሰው ካለ ታይቶ ችግር የማይፈጥር በሆነ መልኩ ማድረግ ተገቢ ይሆናል ማለት ነው ሌላው فمن استطاع أن يطيل غرته ያወርተንበታል ምን ሐዲስ ማከለ አይደለም እንደ የመጣው ከተባለ ይሄ ሙድረጅ ይባላል የዚህ አይነቱ ሐዲስ ተናግሮ አንድ ሱሐቢ የራሱን ወሬ ከቀጠለበት ሙድረጅ ይባላል ሙድረጅ የነብዩ ንግግር እንደ ነብዩ ንግግርነት ይቀመጥና የሱ ንግግር ግን የነብዩ ንግግር ውስጥ ደባልቆ የተናገረው ንግግር ዑለማዎቹ ሙድረጅ ብለው አጣርተው አውጥተውታል የነብዩን ንግግርና የሌላ ሰው ንግግር መደባለቅ የለበትም አደጋ ስለሚፈጥር ማለት ነው የዚህ አይነት ችግሮችን ያመጣል ማስረጃ ያልመጣበትን ነገር እንደ ማስረጃ ተደርጎ ሊያዝ ስለሚችል ይሄ ሙድረጅ ነው የሷሐቢይ ንግግር ሁጃም የሆነበት ሁኔታ አለ ሁጃም የሆነበት ሁኔታ አለ ይሄ ግን ሁጃ አይሆንም ባጭሩ ሌላው አንድ ሰው ጨምሮ ቢያደርግ ውዱእ ምን ችግር አለው ተብሎ ከተጠየቀ ውዱእን ጨምሮ ማድረግ ከቁጥሩ በላይ ከእንትኑ በላይ አይተናል ከሐዱ ከተቀመጠለት በላይ ማድረጉ በዑለሞቹ ትላልቅ በሚባሉ ዑለሞች የተወገዘ መሆኑን ቅድም አሳልፈናል ነገር ግን ሶስት የነበረውን አራት ቢያደርግስ የሚል ጥያቄ ከመጣ ሶስት የነበረውን አራት ይሄ ድንበር ከማለፍ ውስጥ ይገባል ይከለከላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ድንበር ማለፍን በጣም አድርገው አውግዘዋል
በል እንደውም ይህንኑ ነጥለው የተናገሩበትም ሐዲስ አለ ውዱእ ላይ የመጨማመር ከሶስት በላይ ማድረግ ወንጀል መሆኑን የተናገሩበት ሐዲስ አለ ስለዚህ ወንጀል ነው በጥቅል ያ አሳማ ስጋ እና ከአሳማ ለምሳሌ መቶ የአንድን ሰው እቃ ቢልስ ወይም ቢነካካ እንደ ውሻ ነው የሚያዘው ወይ የሚል ጥያቄ ከመጣ ዑለማዎች መካከል ኺላፍ ይኖርም ከዑለሞቹ እንደ ውሻ ያደረገዋል እንደ ውሻ ነው ስለዚህ የውሻ ሁክም ይሰጠውና ስንት የጠቡን የተባለው የውሻ 7 አፈር ያለበት ይሆናል ልክ እንደዛ ይታጠባል ብለው ያሉ ዑለማዎች አሉ ማለት ነው ሌላው የትኛው ጊዜ ነው አፈር የሚጠቀመው ከተባለ በአንድ ሪዋያ ላይ اخراهن የሚል መጥቷል اخراهن ከመጣ እንግዲህ የመጨረሻው ማለት ነው መጨረሻም ቢያደርገው ሊበቃ እንደሚችል ሐዲሱ ይጠቁማል ነገር ግን ተከታትሎ እንዲያጸዳው የመጀመሪያው በአፈር ቢጸዳ የበለጠ ደስ የሚል ይመስላል والله اعلم ይሄ ነው ስምንተኛውን በአፈር ጠቡት የሚለውና 7 ጥበት የሚለውን እንዴት እናስታርቃለን ከተባለ ስምንተኛው የተባለው አፈሩን እንደ አንድ ራሱ አፈር መግባቱን እንደ አንድ ታይቶ ቆጥረውት ነው 8 የተባለው እንጂ ያው 7 ነው በአፈር የታጠበውን እኛ አንድ ብለን ነው የምንለው አፈርና ውሃ ከቶ የታሸው በዛ አይነት የተቆጠረ ጊዜ 7 ነው ያንን ለማለት ተፈልጎ ነው ብለን ነው የምንለው هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين